यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स एव सर्वसम्पन्नो तस्मै श्रीगुरवे हरिगुरु श्रीजगद्बन्धु महाउद्धार चारिहस्तचन्द्रपुत्र हापितपति प्रभु 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 हे अनन्तानन्द वन्दे ब्रह्मशिवारद्वंच तत्त्वस्वरूपिणं श्रीहरिपुरुषं वन्दे श्रीजगद्बन्धुसुन्दरं वन्दे अहमपरमानन्दं महावतरणं परं कृष्णो जगद्बन्धुं वन्दे भक्त्याय वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहगतो गौरदय पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमनुतौ अनार्पितचरिञ्चिराकर्णयवतीर्णकलौ समारपयद्मन्नदुच्चलसंसभक्तिश्रियं हरिपुराणासुन्दरात्तुतिकदम्बसन्दीपितं सदा हृदयकन्दरस्फुरतवशचिनं गृहाभिराभिराममृगमतिलकं कुन्दलाक्रान्तगण्डं कल्याक्षकम्बुकण्ठं स्मितसुखकम्पं स्वाधरणस्तुरेण शमं शान्तं दिवङ्गं रविकरवसनं भूषितां विजयं वन्दे वृन्दावनस्थं जीवतिशतवरीतं ब्रह्मगोपालवेशम् आजनुलम्बितभुजौ कनकावतातौ संवेदितनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमोऽस्त्रिकालशक्ताय जगन्नाथसुताय सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्रयतीये तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितहरि तत्रैव गङ्गायमुनासिन्धुश्चैव सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चूरणकथाकुसुमम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो मुक्तिशास्त्र भागवत सार गुरु शुक्ति शुद्ध भक्ति भाव सुनील श्री श्री हरि पुरुष प्रभु जगद्बंधु सुंदर शशि पुरुषोत्तम महावैक्तम श्रीसिंहाय श्रीमद् भागवत 5 आशिकांचिकांत अवंति तारावती मधुरती नाना इत्यादि पर्यटन एकादशी पुण्य तादृश पुण्यादय पुण्यं धनभागवत कथाया श्रवण एकदा नैमिषारण्यगत वैकुण्ठ विस्तृत पुण्य सकल जनगण मान्य भृगुनंदन शौनिकादश षष्ठ शस्त्र ऋषि श्लोका रमहर्ष नंदन श्री नंदन नंदन से चरण पारायण परम कारुण्य चित्तमंद एदिके ब्रह्म शापग्रस्त सदाहृदयग्रस्त दैत्येन्द्रियग्रस्त गंगा तीरस्थ चक्रवर्ती महाराज परिकृत श्रोता परमहंस चूड़ामणि भक्तकुल मुकुटमणि परम कृपालु शुद्धदेव गोस्वामी च शुभुवाच नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद जय रवि सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास
এই সে গোসাই চরণবন্ধ যাও দেবীনাশ নিতাই গৌ সীতানাথ গর্ভঞ্জ দত্তময় হরি শ্রী শ্রী হরি পুরুষ প্রভু জগন সুন্দরেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নম নিত্যানন্দ চন্দ্রায় নম শান্তিপুরনাথায় ওম নমো ব্রজরাজনন্দনায় नमो भगवते वासुदेवस्य वन्मय नित्यस्वरूपाय श्रीमद् भागवत ग्रंथ महापुरुषाय वैष्णवेभ्यो नमो ब्रह्मणेभ्यो सत्यगणेभ्यो सज्जनगणेभ्यो मातृगणेभ्यो हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम जय बंधु দুই ভাগবত সঙ্গে গণন সাক্ষাৎ দুই ভাই বহু সুন্দর হৃদয় সুন্দর চন্দ্র এবং সূর্যের ন্যায় জগৎ উদিত হয়ে জীবের অন্তর আকাশের অন্ধকার বিনাশ করে এই ভাগবতের সাথে সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকার শব্দকে একটু তাৎপর্যপূর্ণ দেখা সাক্ষাৎ অর্থ কিন্তু এক নয় দেখাটাকে বলে বাইরের পরিচয় আর সাক্ষাৎকার হলো অন্তর স্বতন্ত্র ভাগবতের সাথে জীবের অন্তরের সাথে কিছু সম্পর্ক স্থাপন করেছে দুই ভাগবত কি এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র আর এক ভাগবত ভক্ত ভক্তি রসপাত এক ভাগবতের শাস্ত্র গ্রন্থ ভাগবত আর এক ভাগবত হবে ভক্ত ভক্তকে ভাগবত কিরকম ভক্ত যে ভক্ত হৃদয় পাত্র ভক্তি রস ভরপুর সে ভক্তকে ভাগবত এই দুই ভাগবতের সাথে আমাদের সম্পর্ক এই যে আমরা ভাগবত আস্বাদন করি মহাপ্রভু কৃপা করে আস্বাদন করে আমাকে আস্বাদন করেছে মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া এই ভাগবতীগণে প্রবেশ করা যাবে তিনি কৃপা করে যদি আমাদের শ্রবণীন্দ্র অর্থাৎ কানকে বলে শ্রবণীন্দ্র কানকে অপ্রাকৃত করেন তবেই আমরা শুনতে পাবো বাক শক্তি যদি অপ্রাকৃত হয় তবে আমরা শুনতে অর্থাৎ চেষ্টা করে শোনাও যাবে না চেষ্টা করে বলাও যাবে মহাপ্রভু কৃপা ছাড়া মহাপ্রভুর আতুল চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি কৃপা করে আসতে আসর উদিত হয়ে আমাদের সকলের শ্রবণেন্দ্রকে অপ্রাকৃত করে আমাদের সকলের বাক শক্তি অপ্রাকৃত যাতে আমরা ভাগবত কথা সাধন নিতাই গৌর সীতানাথ মান ভাগবত হল ভগবানের লীলা
भगवान श्री कृष्ण लीला बताओ भागवत बहुत सुंदर लीला बताओ भागवत আবার প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর লীলা কথাও ভালো। আজকে আমরা শেষে প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের কিছু কথা আস্বাদন করব। মোদীয় গুরুপাদ পদ্ম বৈষ্ণব আচার্য ডক্টর মহানাম ব্রহ্মচারীজি গ্রন্থ ভাষণ গ্রন্থ প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন 1278 সালে বৈশাখী সীতা নবমী তিথি। আজ থেকে প্রায় 154 বছর আগে মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়া ধামেবা গ্রামে প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর আবির্ভূত। এখন প্রশ্ন হলো প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর কে? আমরা যারা তার আরাধনা করি তাদের কাছে প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর স্বয়ং ভগবান। আমরা বিশ্বাস করি প্রভু জগৎবন্ধু ভগবান। আমরা বিশ্বাস করি তো সবাই বিশ্বাস করি এমন তো কথা নেই। ভগবান হলে তার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যাকে তাকে তো ভগবান বলা যায় না। যিনি ভগবান হবেন তার কতগুলো বৈশিষ্ট্য, যে সকল বৈশিষ্ট্য সাধারণত থাকে ভগবত পুরুষ। প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর শ্রীদেহে সেই সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। ভগবানের কি থাকে বৈশিষ্ট্য? যিনি ভগবান হবেন তার বক্ষে থাকবে ভিক্ষুপদ চিহ্ন। প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর বক্ষে সেই ভিক্ষুপদ চিহ্ন ছিল। আবার যিনি ভগবান হবেন তার ললাটে থাকবে চন্দ্রহার প্রকাশ। তাও প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের ললাটে ছিল। আবার যিনি ভগবান হবে তার চরণে থাকবে ধলপত্রাঙ্কুর চিহ্ন। তাও প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর ছিল। এছাড়া অন্যান্য যত রকম ভগবানের লক্ষণ থাকে প্রত্যেকটি লক্ষণ প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর শ্রীদেহে সুস্পষ্ট রূপে ছিল। আমরা একটা একটা করে দেখছি। ভগবানের বক্ষে থাকে ভিক্ষুপদ চিহ্ন।
এই চিহ্নটি প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের সম্পর্ক এক দিদি, নাম হল গোলকমণি দেবী। তিনি নিজে দর্শন করেছিলেন প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর বক্ষে ভিড় বলেছেন। কি করে বললেন? গোলকমণি দেবীর বিয়ে হয়েছিল পাটনায় প্রসন্ন লাহিড়ীর সাথে। গোলকমণি দেবী ছোট ভাই জগৎকে খুব ভালোবাসে, জগৎ দিদিকে ভালোবাসে। বিয়ের পর মাঝে মাঝে জগৎ দিদির কাছে যেতে। একবার শীতের দিনে গিয়েছে। গোলকমণি দেবী জগতের হাত টিপে ধরে বলছেন, জগৎ শীতের দিন একটু গায়ে তেল মেখে স্নান করতে হয়, তো গাটা কিরকম শুকনো শুকনো লাগছে। জগৎ তার উত্তর বলে, দিদি আমি তো তেল মাখি না। গোলকমণি মাখি না বললে চলে, আমি তোকে আর জোর করে তেল মাখিয়ে দেব। এই বলে জগতের হাতটি টান দিলেন। টান দিদি জগৎ হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। আর দিদি তখন জগতের উত্তরের উপরে চাদরটা ধরে টান দিলেন। চাদরটা ধরে টান দিলেই চাদরটি যখন দিদির হাতে চলে গেল, জগতের বক্ষটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে গেল। উন্মুক্ত বক্ষে একটা চিহ্ন দেখে গোলকমণি দেবী বাপরে বলে ভয়ে পেয়ে জগৎ কি করলেন? আস্তে আস্তে সে বক্ষের চাদরখানি দিয়ে বক্ষটা ঢেকে নিলেন। ঢেকে নিয়ে দিদির কপালে স্পর্শ করলেন। হাতটা স্পর্শ করতেই দিদির সম্বিতটা ফিরে গেল। দিদি অজ্ঞান হয়ে গেছে। সম্বিত ফিরে আসতেই গোলকমণি দেবী ভয়ে ভয়ে বলছেন, জগৎ তোর বুকে এটা কিসের চিহ্ন দেখলাম রে? জগৎ বলছেন, দিদি ওর নাম ভৃগুপদ চিহ্ন। এই জন্য তা আমি কখনো বুকের কাপড় খুলি না। দিদির পিঠে হাত দিয়ে বলছে, দিদি তুমি কিন্তু কাউকে বলবে না কথা, যে ভগবানের পক্ষে তাকে ভৃগুপদ চিহ্ন। প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর বক্ষে ভৃগুপদ চিহ্ন ছিল। ভগবানের ললাটে থাকে চন্দ্রভাগ, আকাশ খুশি। শিবের কপালে থাকে অর্ধ চন্দ্রভাগ, কৃষ্ণের কপালে পূর্ণ চন্দ্রভাগ। যে পূর্ণ চন্দ্রভাগ ছিল প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের কপালে। কি দর্শন করেছিলেন? প্রভুর আর ভক্ত ছিল প্রভু তার বউবাজারের সবু খান সামালেন থাকত। ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা সকলকে দিয়েছে। একদিন প্রভু বাড়িতে গেলেন।
বসে আছে। আমার মুখের দিকে টাকা দাও, মুখের দিকে টাকা। বলছে প্রভু আপনি সেদিন বারণ করছেন না আমাদের আপনার মুখের দিকে তাকাতে, বলেছিলেন যে তোদের দৃষ্টিতে পাপ থাকে, সেই পাপ দৃষ্টি নিয়ে যদি আমার দিকে তাকাস তাহলে আমার খুব কষ্ট। তো বলছে না না আজকে আর কিছু না, আজকে টাকা টাকা। তাকিয়ে দেখলেন কি কপালে উজ্জ্বল বলছে জল জল করছে। প্রভু এটা কি আপনার কপালে উজ্জ্বল জল জল করছে, এটা কি? তো বলছে ওর নাম চন্দ্রভাগ আকাশ। শিবের কপালে থাকে অর্ধ চন্দ্রভাগ, কৃষ্ণের কপালে পূর্ণ চন্দ্রভাগ, প্রভুর কপালে ছিল পূর্ণ চন্দ্রভাগ। এগুলো ভগবত যত রকম ভগবত লক্ষণ থাকে সাধারণত প্রত্যেকটি লক্ষণ প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের শ্রীদেহে সুস্পষ্ট রয়েছে। ভগবানের চরণে থাকে ধর্মবজ্রাঙ্কুর চিহ্ন। প্রভুর চরণে সে ছিল ধর্মবজ্রাঙ্কুর চিহ্ন। প্রভুর চরণে যে ধর্মবজ্রাঙ্কুর চিহ্ন ছিল, প্রভু নিজে সেটা দেখেছেন। তার এক ভক্ত বকুলাল বিশ্বাস, বকুলাল বিশ্বাস দেখিয়েছেন সেটা শ্রীপাদ মহেন্দ্রজিকে। মহেন্দ্রজি হলো আমাদের সম্প্রদায়ের আচার্য, আমার গুরুদেবের গুরুদেব শ্রীপাদ মহেন্দ্র। আর শ্রীপাদ মহেন্দ্রজি দেখিয়েছেন সেটা আমার গুরু মহারাজ বৈষ্ণবাদ ডক্টর মোহনাম ব্রহ্মচারী। সুন্দর কাহিনী। ছোটবেলার থেকে আমার গুরু মহারাজ তার পিতা মাতার কাছ থেকে অনেক আধ্যাত্মিক সম্পদ পেয়েছে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। স্কুলে যখন পড়াশোনা করতেন মাঝে মাঝে একটা স্বপ্ন দেখতেন, স্বপ্ন একটা দেবমূর্তি দর্শন করতেন। দেবমূর্তিটি মনে হয় আকর্ষণ হচ্ছে, ডাকছে, অথচ দেবমূর্তিটি কে তা জানতেন না। মাঝে মাঝে যে আকর্ষণ অনুভব। একদিন আমার গুরুদেবের একই ক্লাসের বয়সে বড় রাজেন্দ্র নাথ। রাজেন্দ্র ছিল খুব আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন। তিনি এসে আমার গুরুদেবকে ডেকে বলছেন বঙ্কিম, গুরুদেবের ডাক নাম ছিল বঙ্কিম। প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর ছবি দেখিয়ে বলছে দেখ তো তুই স্বপ্নে এই মুক্তি দেখিস না। আমার গুরুদেব যে প্রভু জগৎবন্ধু শুনে মুক্তিখানি দেখে হ্যাঁ আমি এই মূর্তি দেখি, এই মূর্তি আমার হাত সাজিয়ে ডাকছেন ইনি কে? রাজেন্দ্র নব গৌরাঙ্গ শ্রী শ্রী প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর বর্তমানে ফরিদপুরে আছে। এই শোনার সাথে সাথে আমার গুরু মহারাজের অন্তরে একটা প্রবল লালসা রেখে ভগবান এত কাছে নিশ্চয় দর্শন করতে। মজার ব্যাপার হলো আমার গুরু মহারাজের জন্মস্থান ছিল বরিশাল, বৈশাখ গ্রামে।
সেখান থেকে ফরিদপুরে যাওয়ার কোনো যানবাহন ছিল না। তো প্রভু সংবাদ পেলেন, যাবেন কি করে? আমার গুরুদেব মনে মনে ঠিক করে ফেললেন, যাব পদব্রজে, হেঁটে চলে যাবে। প্রায় 80 মাইল পথ, বরিশাল থেকে 80 মাইল দূরে হলো ফরিদপুর। এই 80 মাইল পথ হেঁটে যাবে, পদব্রজে চলে যাবে। আশ্চর্য প্রতীক। না, পদব্রজে চলে যাবে। সাথী হলেন রাজেন্দ্র আর আশুতোষ নামের ভক্ত। এই তিনজনে মিলে 80 মাইল পথ হেঁটে ফরিদপুরে চলে গেল। আমরা বললাম যত সহজ করে, যাওয়ার মতো সহজ নয়। 80 মাইল পথ হেঁটে প্রভুর কথা স্মরণ করতে। যখন গিয়া পৌঁছলেন ফরিদপুরে, মন্দিরে যখন পৌঁছলেন, তখন শুনলেন প্রভু মন্দিরে নেই। কোথায়? প্রভুকে নিয়ে না রোজই ভক্তরা পরিক্রমায় বেরোয়, কীর্তন পরিক্রমা। সে পরিক্রমায় বেরিয়েছে। প্রভুকে একটা ইজি চেয়ারে বসা, ইজি চেয়ারে বসিয়ে, ইজি চেয়ারটি দুই পাশে উঁচু থাকে, তো এই দুটো বাঁশ বাঁধে, বাঁশ বেঁধে এই চারজনে কাঁধে নেয়। কাঁধে নিয়ে এই ফরিদপুরে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে আঙ্গিনে চলে আসে। সে পরিক্রমায় বেরিয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই এই পরিক্রমা কীর্তন ভেসে, আর আমার গুরুদেব মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন দূরে কাঁধে করে নিয়ে আসছে, তো মনে হচ্ছে একটা আলোর দেবতা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে কাছে আলোর দেবতাকে দর্শন করলেন, চলে গেলেন। দু একদিন যাওয়ার পরে আমার গুরুদেবের অন্তরে আর একটা লালসা। কি লালসা? প্রভুর কাছে, প্রভু সান্নিধ্য করবেন, প্রভুকে স্পর্শ করবেন, প্রভুকে দর্শন করবেন সামনে। কিন্তু অসম্ভব ব্যাপার, কি করে হবে? চেষ্টা করেছি প্রভুর কাছে যাওয়ার জন্য, তো পারেন। রাজেশ্বর নামে এক ভক্ত বাধা দিয়ে দূরে সরিয়ে, এই যে দর্শন করতে পারলেন না, বেদনায় আমার গুরুমা সেখানেই সংজ্ঞায় নিয়ে শুয়ে পড়ল। যখন জ্ঞান ফিরল, কি দেখলেন জানেন? দেখলেন একটা ঘরের ভিতর আছেন, সামনে একটা সাদা ধবধবে বিছানা, প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর সাহিত্য, পাশে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমার গুরুদেব বলছে, দেখ দেখ বঙ্কিম, তোর সামনে সর্বস্বজন সাক্ষাৎ ভগবান, নে ভগবান দর্শন করে জীবনটা বিতিয়ে দে চরণে। বলি একটা বাটিতে চন্দন তুলসী ফুল নিয়ে হাতে দেখি, বললেন ওই রাঙা পায়ে চন্দন মাখিয়ে সচন্দন তুলসী পুষ্প নিবেদন করে জীবনটা বিতিয়ে। আমার গুরু মহারাজ মন্ত্র মুগ্ধের মতো, কোথা থেকে চন্দন এলো, কে তুলসী দিল, কি হল,
আমার গুরুদেব ভাবলেন যে ভগবানের চরণ পেলাম, একটি চরণ, আরেকটা চরণ পাবো না। অর্থাৎ প্রভু এমন ভাবে শুয়েছিলেন, একটা চরণ বাইরে, আরেকটা চরণ কাপড় দিয়ে না থাক। এই ভাবতে ভাবতেই দেখা গেল প্রভু কৃপা করে আর একটি চরণ প্রসারিত করে, এই দুটা চরণই তার অর্চনা হলো। তখন শ্রীপাদ মহেন্দ্রজি আমার গুরুদেবকে দেখিয়েছেন, এইটা এক বঙ্কিম, একটা বাংলা কথায় আছে না, মানব চিহ্নে মরণে ভগবান চিহ্নের চরণে। এইটা এক ধ্বজ পদ্ম চিহ্ন। এই প্রভু ছিলেন স্বয়ং সেই ভগবান। এইভাবে প্রভু দর্শন করেছে। রাজেন্দ্র পাশে ছিলেন দাঁড়িয়ে। রাজেন্দ্র আমার গুরুদেব বলে, বঙ্কিম এই দেখো শ্রীপাদ মহেন্দ্র জলে তোমার সাক্ষাৎ গুরুদেব, গুরু প্রণাম মন্ত্রটি বলো তো। তৎপদং দর্শিতং তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। যে তার চরণ দর্শন করিয়ে দেন তিনি হলো গুরু। এই হলো শ্রীপাদ মহেন্দ্র। যে ভগবত লক্ষণ ছিল। প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবান। ভগবানের সব লক্ষণ প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের শ্রীদেহে সুস্পষ্ট হচ্ছে। যত রকম লক্ষণ সব প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর। ভগবানের থাকে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি। আত্মস্বরূপ কথাটার অর্থ হইল আত্ম মানে নিজে। তিনি যে স্বয়ং ভগবান ছিলেন, এই স্বরূপের উপলব্ধি প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের সর্বদা থাকে। তিনি জানতেন তিনি স্বয়ং ভগবান। কোথায় থেকে বসতেন তিনি এরকম বলতেন, মেটে হারিয়ে তো লোকে বাজারে বাজিয়ে কেনে। মেটে হাড়ি মানে মাটির হাড়ি। মাটির হাড়ি বাজারে কিনতে গেলে না একটু শব্দ করে কেনে। কেন? যদি সিদ্ধ থাকে, ফাটা থাকে, একরকম শব্দ। বলেই বলছেন, আমাকে বাজাতে ছাড়বি কেন, বাজিয়ে নিবি। দশকের জ্যেষ্ঠ পুত্রের যেসব লক্ষণ সব আমাদের আছে, অমুকের যেসব অমুক বলতে রাধা নাম উচ্চারণ করতে পারতেন, সেসব লক্ষণ আমাদের আছে। এই প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর স্বয়ং ভগবান ছিলেন। সেই স্বরূপের উপলব্ধি প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর সর্বদা থাকে, কখনো ভুলতেন। ভগবানকে বলা হয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। সচ্চিদানন্দ কথাটির ভিতর তিনটি কথা আছে, সৎ, চিৎ, আনন্দ। এই তিনটে মিলে হয় সচ্চিদানন্দ। সৎ মানে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি। তিনি ভগবান ছিলেন, সেই স্বরূপের উপলব্ধি তার অন্তর সর্বদা থাকে। চিৎ মানে চেতনা, যে ভগবত স্বরূপের উপলব্ধি হল চেতনা, যে সর্বদা। আর আনন্দ, ভগবান যিনি হন আনন্দ ঘন পুরুষ হন, সর্বদা আনন্দময়।
এই প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের স্বরূপে সচ্চিত আনন্দ সর্বদা বিদ্যমান। তিনি জানতেন তিনি স্বয়ং ভগবান। তিনি তার বাণীতে প্রকাশ পেতেন। তিনি বলতেন, মিটে হারিয়ে তো লোকে বাজারে বাজিয়ে কেনে। মিটে হাড়ি মানে মাটির হাড়ি। আগের দিনে গ্রাম গায়ে মাটির হাড়ি কলসি বিক্রি হতো, তাতেই রান্না বান্না হতো সব। মাটির হাড়ি কিনতে গেলে না, যদি ছিদ্র থাকে তাহলে তো কাজ হবে না। এই জন্য হাড়িটা ধরে একটু শব্দ করে, তার নাম বাজানো। তাই বলতেন, মেটে হারিও তো লোকে বাজারে বাজিয়ে কেনে। আমাকে বাজাতে ছাড়বি কেন? আমাকে বাজিয়ে নিবি বলেই বলতো, 10,000 জ্যেষ্ঠ লক্ষণ সব আমাতে আছে, অমুকের যেসব লক্ষণ সব আমাতে আছে। অমুক মানে রাধা। রাধার যে সমস্ত লক্ষণ সব প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর সুস্পষ্ট করেছে। এটার আত্মসফলতা সর্বদা আর কখনো ভুল তিনি জানতেন তিনি স্বয়ং ভগবান। ভগবানকে বলা হয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। সৎ চিৎ আনন্দ। সৎ মানে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি। সব করে জানতেন, ছোটবেলা থেকে জানতেন। প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর এক আত্মীয় ছিল, তার নাম ছিল নিস্তারিণী। প্রভু মাঝে মাঝে নিস্তারিণী ডেকে বলতেন। একদিন ডেকে বললেন কি, নিচু নিচু এদিকে আমার কথা শোন। নিস্তারিণী বলে উঠলেন কি, আমার অনেক কাজ, তোর কথা শোনার সময় নেই। তুই বলে সব তো অভ্যাস করছিস, আমার কাছে আয়, কাজের কথা শুনবি। প্রভু জগৎ বলে উঠলো, তুই কে রে? তোর কাছে কাজের কথা শুনতে হবে? সাধের বলে উঠলেন, আমি শ্রী গৌরাঙ্গ। নিঃস্বাদে বলে উঠলেন, আমি বিশ্বাস করি না। প্রভু বললেন, সময় জানতে পারে। এই কথাগুলি আমার গুরু মহারাজ জি নিঃস্বাদী দেবীর কাছে শুনেছেন। ভগবান ভগবান থাকে সবসময় আনন্দময়। ভগবানকে বলা হয় আনন্দময় বিগ্রহ। সবসময় আনন্দ, নিরানন্দ সহ্য করতে পারে। যেখানে নিরানন্দ দেখে সেখানে আনন্দ ধারা কিছু ইহা নিরানন্দকে আনন্দময় করে তোলে। ভগবানের একটা স্বরূপ, তিনি কখন নিরানন্দ সহ্য করতে পারেন। সবসময় আনন্দ, আনন্দময়। তো জগৎবন্ধু সুন্দর ভাবে প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের কথা আস্বাদন করে। যারা বন্ধুরা তরঙ্গিনী পাঠ করেছেন, হচ্ছেন, তারা বিভিন্ন ভাবে ভগবান যিনি হন, লক্ষণ, প্রত্যেকটি লক্ষণ প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর শ্রীদেব সুস্পষ্ট হয়েছে। তিনি যে জানেন, আর যে ভগবত্তা
কৃষ্ণ জান ভগবান জেনে হবে তার স্বরূপ কি হতে হবে, আত্মসুপলব্ধি থাকে। প্রথমে একটা দেখা দেখতে খুব সুন্দর হয় ভগবান, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখতে সুন্দর, বহু সুন্দর সুন্দর, প্রভু জগন্নাথ সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ একদিন তার স্নান করে ঘরে যাচ্ছে, মণিময় দেওয়ালের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে দেখলেন কি ওই দেওয়ালে একটা সুন্দর যুবা পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। দেখে কৃষ্ণ থমকে দাঁড়িয়ে, এত সুন্দর পুরুষ, আমার থেকে সুন্দর, কে এত সুন্দর? ভাবতে ভাবতে ভাবলেন যে সামনাটা দেখছেন, পাশে ঘুরে দেখি, পাশে ঘুরাতে গিয়ে যে ঘাটটা কাজ করলো, দেখলো কি ওই ছবিটাও ঘাটটা কাজ করলো। তো আমারই ছবি, আমারই প্রতিবিম্ব, আমি এত সুন্দর। তাই লিখছে, আপনাকে আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন, নিজকে নিজকে আলিঙ্গন করতে, এত সুন্দর ছিল প্রভু জগন্নাথ। সুন্দর সুন্দর ছিলেন, বহু সুন্দর সুন্দর। এটা ভগবান সুন্দর লক্ষ্য, ভগবানকে দেখতে সুন্দর। প্রভু জগন্নাথ সুন্দর শ্রীদেহে সর্বদা একটা জ্যোতি বেরোয়, যে জ্যোতি দর্শনের জীবের স্তম্ভ দর্শন, চলশক্তিহীন হয়ে। এজন্য প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর সর্বদাই বস্ত্রাবৃত হয়ে চলবে, তার অঙ্গ বস্ত্র দ্বারা ঢেকে রাখে, বস্ত্রাবৃত, এত সুন্দর ছিল। তার দেহ থেকে জ্যোতি বেরোত, জ্যোতি, যে জ্যোতি দর্শনে জীবের স্তম্ভ দর্শন করে, সেই জ্যোতি জীব দর্শন করে স্তম্ভ চলশক্তিহীন হয়ে যায়। এই জন্য প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর সর্বদাই নিজ অঙ্গটা ঢেকে রাখে। প্রভুকে যারা দেখে তারা মুগ্ধ হয়েছে। আমার গুরু মহারাজ যে দর্শন করেছে, এক প্রভুর কথা যখন বক্তৃতা করতেন দেখতাম, প্রভুর রূপের কথা বলতে গেলে আপ্লুত হয়ে বলতে পারতেন। শুধু ভক্তরাই যে প্রভুর রূপের কথা শুনে স্তম্ভিত তার। আমার গুরু মহারাজ 1933 সালে আমেরিকার শহরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্বত সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন, আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। সেখানে গিয়ে চিকাগো শহরে একজন অধ্যাপকের বিয়ে দেখেছেন। অধ্যাপকের নাম হল প্রফেসর প্রফশন। তিনি ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। সে অধ্যাপক একদিন আমার গুরুদেবকে বলছেন, ব্রহ্মচারীজি, আপনি যে আপনার প্রভুকে ভগবান বলে, সত্যি ভগবান, ভগবান না হলে এত সুন্দর হয় না। আমাদের জিসাস ক্রাইস্ট খুব সুন্দর ছিল, যীশু খ্রিস্ট সুন্দর ছিল। এই বলে আমার গুরুদেবের হাতে যে প্রভু চিত্রপটখানি ছিল সেটা নিয়ে কতগুলো নেগেটিভ করে কতগুলো ছবি বের করে, ছবি বের করে সেই প্রফেসর প্রফশন ছিল দর্শনের অধ্যাপক। তিনি ক্লাসে সব ছাত্রদের সে প্রভুর মূর্তিখানি দিয়ে বলতেন, তোমরা এই প্রভুর মূর্তি দেওয়ালে টানিয়ে ধ্যান করবে। এত সুন্দর ছিল। ভগবান হয় সুন্দর, যত লক্ষণ সব প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর ছিল, সুস্পষ্ট। চেতনা সচ্চিদানন্দ, সচ্চিত আনন্দ। চেতনা আত্মস্বরূপ উপলব্ধি, তিনি জানতেন তিনি সম্ভব। বললাম মেটে হারিয়ে গেল তো বাজারে বাজিয়ে গেলে আমাকে বাজারে সাথে বাজিয়ে নিন। অর্থাৎ তিনি এই স্বরূপ তো ভগবান, এই স্বরূপ উপলব্ধি সর্বদা যাচ্ছে। আর আনন্দ, ভগবান হলে আনন্দ করে, প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর, সে আনন্দ করে।
নিরানন্দ সত্যি করতে, যেখানে নিরানন্দ সেখানে আনন্দময় ধারা এসে তাকে আনন্দময় করতে। প্রভু জগৎ সুন্দর লীলা বিশাল। যারা আগ্রহী প্রভুর গ্রন্থ পাঠ করবেন, বিশেষ করে বন্ধুরা তরঙ্গিনী গ্রন্থ হয় মধুর মধুর প্রভু জগৎ শুনবে। তাকে বলা হয় সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ তিনটি সৎ হলো আত্মস্বরূপ উপলব্ধি, চিৎ মানে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি চেতনা, আর আনন্দ আনন্দ আনন্দে বিচরণ করি, আনন্দ আনন্দ। প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর, প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের পবিত্র জীবনের দুটি প্রধান দিক ছিল। একটা ছিল ব্রহ্মচর্য পালন, আর একটি ছিল হরিনাম গান। এই দুটি প্রধান ছিল। যে ব্রহ্মচর্য পালন করতেন, তার সংস্পর্শে যারা আসতেন তাদের ব্রহ্মচর্য, যেমন রমেশ চন্দ্র প্রভুর একটা ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করছে, তার সঙ্গ যারা আসতো ব্রহ্মচর্য প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। প্রভু এটা বানিয়ে ব্রহ্মচর্য করিও করাইও, তুমি করবে না, তোমার সংস্পর্শে যারা আসবে তাদের ব্রহ্মচর্য প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। ব্রহ্মচর্য মানে সাধু হব না, ব্রহ্মচর্যের ইন্দ্রিয় সংযম। আমাদের যত ইন্দ্রিয় আছে তার সংযমে কন্ট্রোল থাকবে। কন্ট্রোল না থাকলে কি হবে? অকালে জীবনটি চলে যাবে। ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রহ্মচর্য পালন, আর একটা হরিনাম। প্রভু হরিনাম গান, হরিনাম লভগতি নাই হেরো প্রলয় হেরো প্রায়, যদি সৃষ্টি দেখো ভাই হরিনাম প্রচার, হরিনাম মনপ্রাণে জীবে করো কারুণ্য কল্যাণ, ক্ষমা দয়া ধর্ম দান উদ্ধার বিধান, উদ্ধারণ ধরে সবে হরিনাম দান, এই কল্যাণ বিধান। কল্যাণের বিধান দিলেন কি? হরিনাম। কলিকাল চলছে, এই কলিকালে একমাত্র পথ নেই হরিনাম। তাই জন্য প্রভু বলছে হরিনাম এক উচ্চ কণ্ঠে করবে, যেন সহস্র দূর হতে শোনা যায়। স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ সকল উদ্ধার প্রাস নামে উদ্ধার, সকলকে হরিনাম। যখন জীব হরিনাম করছে না, তখন প্রভু কেঁদে কেঁদে বলছে, ওরে তোরা হরিনাম করে আমাকে তোদের সাথে মিশিয়ে নে, আমি যে হরিনামে বিভিন্ন আর হরিনাম না করিস আমি গিয়ে থেকে পাষাণ হয়ে যাব। জীবের জন্য জীবের জন্য আবার হরিনাম। মনপ্রাণী জীবী করো কারুণ্য কল্যাণ, ক্ষমা দয়া ধর্ম দান উদ্ধার বিধান, উদ্ধারণ ধরে সবাই হরিনাম দান, কল্যাণ বিধান। কল্যাণের বিধান দিলেন একমাত্র হরিনাম। আজকে আমরা প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের 154তম শুভ আবির্ভাব স্মরণে বানপুর মহারাম অঙ্গনের উৎসব প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছে। প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের জীবনী বা চরিত্র বিশাল, কিঞ্চিত অনুধাবন করার চেষ্টা সকলে করা উচিত। যারা গ্রন্থাদি আছে গ্রন্থ পাঠ করবে। প্রভু জগৎবন্ধু কলিকা দেখে বলছেন, এই কলিকালে একমাত্র হরিনাম সম্ভব। এই সকলকে দেখে দেখে বলছেন, ওরে তোরা হরিনাম করে আমাকে তোদের সাথে মিশিয়ে নে, আমি যে হরিনামের ভিন্ন আর কারণ।
যখন জীব প্রভুর এই বাণী শুনছেন না, তখন কত কত কেঁদে কেঁদে আক্ষেপে শুরু বলছে, তোরা হরিনাম করে আমার নিষেধ, তোরা যদি হরিনাম না করিস আমি এই গৃহে থেকে পাষাণ হয়ে যাব। দেখেন জীবের চিন্তায় কত আজকে দিন এসেছে যে হরিনাম, যে যেখানে যার যে নাম ভালো লাগে। আমার নামে আপনার করতে হবে তা কিন্তু নয়, আপনার যে নাম ভালো লাগবে, যে নামে আপনার বিশ্বাস, যে নামে আপনার আনন্দ, সেই নাম, এই নাম করলে একমাত্র মঙ্গল, তাছাড়া মঙ্গলের উপায়। সুন্দর হরিনাম ভয় অন্যগতি নাই, এরো প্রলয় এরো প্রায়, যদি সৃষ্টি রাখো ভাই হরিনাম প্রচার, হরিনাম প্রভু জগৎ। মনপ্রাণী জীবে করো কারুণ্য কল্যাণ, ক্ষমা দয়া ধর্মদান উদ্ধার বিধান, উদ্ধারণ ধরবে সবাই হরিনাম দান, এই কল্যাণ বিধান। কল্যাণের বিধান দিলেন কি? হরিনাম। আর কিছু নাম আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের চেষ্টায় তো হবে না প্রভুর কথা ছাড়া। প্রভু কৃপায় যেন আমাদের নামে অভিনিবেশ আমরা নাম করতে পারি, এই শক্তি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি। আমরা যদি সকলে মিলে হরিনাম, তাহলে গভীর নালে হরিষ্ণ নাম, হরিষ্ণ নাম বলো, গভীর নালে উচ্চস্বরে এই নামটাই প্রভুর একমাত্র। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি আমাদের সকলের নামে রুচি আসুন, নামে শ্রদ্ধা আসুন, অন্তরটি আমাদের নামে ভরে উঠুন। এই প্রার্থনা করি আজকে এখানে বিশ্রাম দিচ্ছি। রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম। জয় বন্ধু। আজকে অধিবাস কীর্তন হবে, সকলে অপেক্ষার অধিবাস কীর্তন শুনবে। কাল সকালে উদয়াস্ত তারা ব্রহ্মণা হবে, আবার কালকে পাঠ হবে, পাঠের পর আবার উদয়াস্ত মহানামের অধিবাস হবে। সব কীর্তনের অনুষ্ঠানে আপনারা সকলে যোগদান করবেন, প্রার্থনা জানিয়ে আজকে বিশ্রাম। রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে মহানামাত্মক বন্ধে বন্ধু সুন্দর। হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম হরে রাম। জয় জয় বন্ধু।